नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को। तेज आज आमर विषय वस्तु रही आम आज दीनकृष्ण दास संपर्क में जाना जहाँकि आमर पेपर 2 रे रही। ये दीनकृष्ण दास किए तांकर कौन कौन कृतित्व रही से सब विषय जाना। ता पूर्व कही रखुचे जो मैंने कि आपण मैंने आज क्लास रे नुआ अच्छा तेज चैनल टी सब्सक्राइब करने को अनुरोध करुँच और क्लास शेष पर्यंत रुहतु जदि किसी शिखा मिलूँ तेज कमेंट मध्यम निश्चित भाव में जनइबे और क्लास केमी लगुच कमेंट मध्यम जनइबा को अनुरोध। मुझे चेष्टा करी बहुत अधिक आनी कि बहुत कम आनी जी परीक्षा उपयोगी तुम मानी आसूँ से ही प्रश्न आनी से नोट्स बनई आउ किसी जब मो नोट्स भूली जाए मुझे निश्चित भाव में कहीदेवी। तेणु धैर्यर सहित क्लास आरंभ शेष पर्यंत रुहतु। तेबे आउ समय नष्ट करवा नहीं तेज जा आमर प्रथम देखा ये दीनकृष्ण दास केबे जन्मग्रहण करथिले एवं तांकर वंश परंपरा कौन रही। तेबे दीनकृष्ण दास कवि पुरीर एक कर्ण कूल जन्मग्रहण करथिले। तांकर जन्म समय को लेकिन तो केते प्रकार माने वर्तमान पर्यंत भी गवेषणा चली दीनकृष्ण दास जो रही कौन गोटे दीनकृष्ण दास अच्छा ना अनेक दीनकृष्ण दास अच्छा। तेज आमर आज जो विषय वस्तु रही जो दीनकृष्ण दास संपर्क में आम पाठ्यपुस्तक अच्छी आम तांकर विषय जाना। तेज से जो दीनकृष्ण दास अच्छा से पुरीर गोटे कर्ण कूल पुरी जिले में जन्मग्रहण कर कूल कहवा से कर्ण कूल ही जन्मग्रहण कर पिता किए अच्छा पिता नाम रोचे मन रखिबा पिता होचन अनंत दास आ से पिता गजपति महाराज द्वितीय मुकुंद देव जहाँकर समय सीमा हो 1651 रु 1686 एवं दिव्य सिंह देव 1686 रु 1713 यही दुई जन राजा थिबा समय तांका पिता यहाँ समसामयिक माने समसामयिक थिले। ये दुई जन जो राजा थिले उपेन्द्र भंजक समसामयिक किंतु कवि वयोज्येष्ठ यह नामरत्न गीतार जना पड़े। तेबे ए आमर जो कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक को किए बा न जाने उपेन्द्र भंजकर समसामयिक भाव में गोटे पुस्तक रही नामरत्न गीता। से नामरत्न गीतार जना पड़े जे ये माने रही जे दीनकृष्ण दास होती उपेन्द्र भंजकर समसामयिक किंतु उपेन्द्र भंजक ठारू कवि दीनकृष्ण दास होती बयस बड़ अर्थात वयोज्येष्ठ। ठीक अच्छे। डॉक्टर कृष्णचरण साहू मतरे डॉक्टर कृष्णचरण कौन मत देते ना 12 जन दीनकृष्ण दास ओडिया साहित्य कवि भाव में परिचित। देख जो कथाटी मुझे कहूली जे दीनकृष्ण दास कौन जड़े अच्छा ना बहु जन तो डॉक्टर कृष्णचरण साहू कहते आम ओडिया साहित्य 12 जन दीनकृष्ण दास नाम कवि भाव में माने साहित्य लेखन करुछंती। श्री तारिणी चरण रथ और श्यामसुंदर राजगुरु मतरे रस कल्लोल और रस विनोद रचयिता 2 जन कौन कहते तारिणी चरण रथ और श्यामसुंदर राजगुरु से कहते रस कल्लोल जन दीनकृष्ण दास रचना करिसेंती एवं रस विनोद आउ जने दीनकृष्ण दास रचना करिसेंती। मतटी मन रखिबा। सुरेंद्र महांती यही मतटी को समर्थन करिसेंती। तेबे जो तारिणी चरण रथ कहले से कथाटी को तारिणी चरण रथ और श्यामसुंदर राजगुरु से कथा को सुरेंद्र महांती मत को समर्थन कर कौन तार मत थिला ना रस कल्लोल रचयिता दीनकृष्ण दास जड़े और रस विनोदर रचयिता आउ जड़े दीनकृष्ण दास। ठीक अच्छे। आर्तवल्लभ मतरे डॉक्टर आर्तवल्लभ कौन कहते ना रस कल्लोल और रस विनोदर रचयिता जड़े। तेबे ये कौन भिन्न मत दौरान से कौन कहले ना रस कल्लोल रचयिता जड़े रस विनोदर रचयिता जड़े किंतु डॉक्टर आर्तवल्लभ कौन कहते से कहते रस कल्लोल और रस विनोद ये दुईटीर रचयिता होती जड़े। ठीक अच्छे। आउ तांको मत को किए समर्थन करिसेंती ना पंडित सूर्यनारायण दास आर्तवल्लभ मत को समर्थन कर सी कहते हाँ ठीक अच्छे ये जड़े व्यक्ति ये दीनकृष्ण दास जड़े से रस कल्लोल और रस विनोद उभयर ही रचयिता। ठीक अच्छे। तेबे से पर्यंत तो एवं पर्यंत भी अनेक जमी आम कहू नाना मुनिकर नाना मत से ठीक से भाव में से गवेषणा तो चली रही। तेणु ये जो मत किए कौन देते टिके मन रख कारण जो परीक्षा बेले बेले जदि आसी जाए तेबे छाड़ी आसबार प्रश्न नहीं। दीनकृष्ण ओडिशार वैष्णव धर्म आंदोलन इतिहास जड़े
ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟର ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କବି ଥିଲେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାମଦାସଙ୍କ ଦ୍ରାଢ଼ତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଦ୍ରାଢ଼ତ୍ୟ ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ଦ୍ରାଢ଼ତ୍ୟ ଭକ୍ତି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଦ୍ରାଢ଼ତ୍ୟ ଭକ୍ତି ରାମଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହିଲା ଆମେ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେ କରଣକୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଆଉ ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସାମୟିକ କବି ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମେ ଦ୍ରାଢ଼ତ୍ୟ ଭକ୍ତି ରାମଦାସଙ୍କର ଦ୍ରାଢ଼ତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ରଚନାଟି, ମୁଁ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳ୍ପ କୁସୁମାବଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳ୍ପ କୁସୁମାବଳୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କୃତି ରହିଛି। ତେବେ କବିଙ୍କର ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟେ ରଚନା ବହୁତ ଅନବଦ୍ୟ। ଏଥିରେ 26ଟି ପଂକ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁଲଭ ଜୟଦେବୀ ଛଟା ପରିଦୃଷ୍ଟ। କାବ୍ୟର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ରସାପ୍ଲୁତ କରେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପ କୁସୁମାବଳୀ ରହିଛି, ସେ କଳ୍ପ କୁସୁମାବଳୀଟି କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ରଚନା। ସେଥିରେ ଆମେ 26ଟି ପଂକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଠକ ତାହାକୁ ପାଠ କରେ ତାର ମାନେ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୁଣସାଗର ରହିଛି ତାଙ୍କର। ଗୁଣସାଗରରେ ଆମର 1814ଟି ପଦ ରହିଛି ଆଉ 3ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ହେଲା, ଯେମିତି ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ କେତୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ରସ ସମୁଦ୍ରଟେ ଆମର 4000 ପଦ ରହିଛି। ଭୂତକାଳୀରେ 1000ରୁ ପଦରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦ ରହିଛି। ସଂସାର ବୋଧନ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରଚନା ରହିଛି, ସେଥିରେ 70ଟି ପଦ ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ 278ଟି ପଦ ରହିଛି। ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦରେ 680ଟି ପଦ ଆଉ 14ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ଜାମ୍ବବତୀ ବିଭା 880 ପଦ। ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହାସ 80,090ଟି ପଦ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନସାଗର 590 ପଦ। ଧର୍ମସାଗର 165 ପଦ। ପାଞ୍ଚ ପାଟବଂଶ ବିଭା 750 ପଦ। ଦରିଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦ୍ୱିଜ 315 ପଦ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ, ଭକ୍ତିସାଗର, ମହିମାସାଗର, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥଟେ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ରସବିନୋଦ, ମାଘ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏଥିରେ 31ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯମପୁରାଣ 12ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ସେମିତି ଜ୍ଞାନ କବାଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରସବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱୀକୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଏଇ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନା ରସବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚଉତିଶା ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଚଉତିଶା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଧା ଦର୍ଶନ ଚଉତିଶା, ଅମୃତନିଧି ଚଉତିଶା, ଅନୁରାଗ ରତ୍ନାକର ଚଉତିଶା, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଚଉତିଶା, ରାଧିକା ସ୍ମରଣ ଚଉତିଶା, ଉଦ୍ଧବ ଚଉତିଶା, ଗୋପୀ ସନ୍ଦେଶ ଚଉତିଶା, ବଉଳ ଚଉତିଶା, ବାନ୍ଧବୀ ଚଉତିଶା, ନବଘନ ଚଉତିଶା, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ୍। ହେଲା, ଘନଶ୍ୟାମ ଚଉତିଶା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭାବନା ଚଉତିଶା ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଚଉତିଶା, ଏ ଚଉତିଶା ସବୁ ଏତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ठीक अच्छे तेबे आमे जानिले से कौन सब चौतीसा रचना करिसेंती कौन सब तांकर लेखा गुड़ाक रही तेज से लेखा मान भर जहाँ सब इम्पोर्टाट रही से सब आम जाना जमी आम कल्पकुसुमावली विषय जानिले जे संस्कृतटा रही ठीक से ही भाई आम एबे जानिबा धर्मपुराण ठीक अच्छे धर्मसागर आम जहाँ कहे धर्मपुराण विषय जानिबा धर्म पुराण संस्कृत पुराण संज्ञा अनुसार पुराण पदवाच्य नहेले मध्य एथिरे पौराणिक रस संपद भरी रही उपपुराण पर्यायभुक्त करा जाय पारे एथिरे उत्कलीय जनमानस को नीतिभित्तिक और महनीय भावे गठन करिवार गुरुदायित्व को नजर रे रखी विषय वस्तु चयन करा जायछि एहार विषय वस्तु केउठु अणा जायछि यदि कहबा एहार विषय वस्तु सारला महाभारत ही अणा जायछि ठीक अछि सारला महाभारत आनिछन्ति युधिष्ठिरଙ୍କ यज्ञानुष्ठानରୁ एहार कथावस्तु आरंभ तेबे एहार कथावस्तु जदि आमे कहबा धर्मपुराणर कथावस्तु केउठु देख धर्मपुराण आमे जानुछे आमे पुराण विषय जानुछे तेबे धर्मपुराणर विषय वस्तुटी आमे सारला महाभारत आणुछे तो सारला महाभारतर केउं विषय वस्तु युधिष्ठिर जेतेबेले यज्ञ करुछन्ति से यज्ञर कथावस्तु को आरंभ होइछि तेबे एथिरे कौन सब वर्णना रही ना कुबेरपुरीर वर्णना रही आ क्षुद्र क्षुद्र अनेक कहानी मध्य रही ता सहित ऋणदाता और ऋण ग्रहीता संपर्क में मध्य वर्णना करा जायछि भगवान श्रीकृष्ण मुखरे ऋणदाता और ऋण ग्रहीता विषय वर्णिता हो जायछि तेबे एहार श्रोता किए और एहार वक्ता किए या मध्य परीक्षार प्रश्न आसे तेबे जो धर्मपुराण रही एहार श्रोता हेउछन्ति किए एहार श्रोता हेउछन्ति कुबेर मन रखिब ए धर्मपुराणर श्रोता हेउछन्ति कुबेर आ एहार वक्ता याको किए कहउछन्ति ना कृष्ण श्रीकृष्ण हेउछन्ति एहार वक्ता ठीक अछि मन रहिब एहार श्रोता हेउछन्ति कुबेर आ एहार वक्ता हेउछन्ति कृष्ण मंदर उदर ऋषिंकर उपाख्यान मध्य रही बेंगवती कन्या जे बाली ओरसरु बेंगवतीर गर्भधारण होइछि से विषय में वर्णना करा जायछि विवाह पूर्वर ऋषि आश्रम रे बेंगवतीर रूप यौवन दर्शन रे रावण प्रलुब्ध होइछि विवाह दिन बाली वेशरे आसी कन्या को अपहरण करिछि निरूपित समय रे बागदत्ता कन्या लाभार्थ बानर सैन्य सह बालीर आगमन पर कन्या अपहृता ए संवाद श्रवण रे रावणर पश्चात अनुधावन अरण्य पथरे रावण और बाली उक्त कन्या को ओटारिबार कन्या दुई फाल हेबा कथा और गर्भर अंगदर उद्भव विषय एथिरे सुंदर भाव वर्णित होइछि अंगद को नहीं बालींकर स्वदेश को यात्रा यह मध्य सुंदर भाव वर्णना होइछि एणे बेंगवती कन्यार जीवन्यास हेतु नूतन नामकरण मंदोदरी एवं ताकू नहीं रावण पाटराणी करबा कथा मध्य वर्णना करा जायछि केते सुंदर सुंदर कथा सेते वर्णना करा जायछि ठीक अछि एथिला हमर धर्मपुराण एथिरे आमे कोन देखिले ना क्षुद्र क्षुद्र अनेक कहानी रहिछि यार श्रोता हेउछन्ति कुबेर एवं वक्ता हेउछन्ति स्वयं श्रीकृष्ण एथिरे मध्य हमर ऋणदाता और ऋण ग्रहीता कथा वर्णना करा जायछि बेंगवती कन्या विषय वर्णना करा जायछि बेंगवती कन्या ओरसरु किभଳି भाबरे अंगद जन्म होइछि आ बेंगवती कन्या परवर्ती समय रे मंदोदरी भाबरे तार नामकरण करा जायछि ए विषय आमे जानिले तार परवर्ती समय को जिबा आमे माघ महात्म्य विषय जानिबा जे माघ महात्म्य कौन रही से विषय आमे जानिबा माघ महात्म्य आमे जानिले जे 31 अध्याय एथिरे रही ठीक अछि तो यह कहा संवाद माने कहार कथा छल रचना करा जायछि श्रीकृष्ण एवं उद्धवଙ୍କ संवाद रे यही विषयटी वर्णना करा जायछि विभिन्न अध्याय रे भिन्न भिन्न विषय रही तो 31 जो अध्याय रही ताहा केउ केउ कौन सब अध्याय रही से विषय आमे जानिबा तो प्रथम अध्याय रही माघ स्नानर महात्म्य जो माघ मास प्राय करुथिबे से माने जानिथिबे जे जो माघ मास रही से माघ मासर महात्म्य कौन रही से विषय मध्य एथिरे वर्णना करा जायछि आ माघ मास जो स्नान करने द्वारा कौन लाभ मिलूँ से वर्णना करा जायछि द्वितीय अध्याय कौन रही प्रथम अध्याय देखिले जे स्नान विषय रही माघ स्नान है द्वितीय रही चित्रसेन गंधर्वर मुख्य
ପ୍ରାପ୍ତି। ସେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଦାମୋଦରପତି ନାମଧେୟ ଶୃଗାଳର ମଳୟ ବସନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠରେ ଜିମ୍ବୁତ ବାହନର ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଦନା ବେଶ୍ୟାର ସିକ୍ତ ବସନ ନିଃସୃତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତଗଣମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁକୁଣ୍ଡଳ ମିତ୍ର ଗୃହ ଗମନରେ ମାଘ ସ୍ନାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କିଭଳି ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକେଶରୀ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅକାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କିଭଳି ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଥିରେ ରହିଛି ଆମର କଣ୍ଠପତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାଘ ସ୍ନାନ ଜନିତ ଧର୍ମ କିଭଳି ଲାଭ ହେଉଛି, ଯେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ମକର ସ୍ନାନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଅବତରଣ ପୂର୍ବକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ରହିଛି। ଦେଖ କହୁଛି ଯେ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଅବତରଣ ପୂର୍ବକ ବ୍ୟାଘ୍ର ମୁଖ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଷୟ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମାଘ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ତୈଳ ବ୍ୟବହାରର ଜନିତ ପାପ ହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଅଥଚ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଧାରଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ସାଦୃଳ ରୂପର ବିଲୋପନ ପାଇଁ ମାଘ ସ୍ନାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯାଇଛି। ଯେ ସେହି ମାଘ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ତେଲ ଲଗାଇବାର ଯେଉଁ ପାପ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କେମିତି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ସେ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ରାଜାଙ୍କର ମାଘ ସ୍ନାନ ଜନିତ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଅଷ୍ଟଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରକ୍ଷାକର ମକର ସ୍ନାନ ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ବିଂଶରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ଓ ଉପସିନ୍ଧୁ ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟର ଅବତାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟତା ବଳିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପରିଶେଷରେ ତିଳୋତ୍ତମାର ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ। ଏହି ସିନ୍ଧୁ ଉପସିନ୍ଧୁ କାହାଣୀ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ଓ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ କାହାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 21ରୁ 23 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଘ ସ୍ନାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। କବି ଏଠାରେ ଜନପଦର ନୀତିବାନ କବି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର, ଦାନ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଆଉ 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଗୌତମ ପତ୍ନୀ ହରଣ ଜନିତ ପାପରେ ଅଭିଶପ୍ତ ସହସ୍ର ଯୋନି ଇନ୍ଦ୍ର ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ସହସ୍ର ଲୋଚନ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ମକର ସ୍ନାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଉ 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଶୈବ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଛି। 30 ଏବଂ 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାଘ ସ୍ନାନର ଶୁଭ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ପରିଶେଷରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମାଘ ସ୍ନାନ ରହିଛି 31 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ପାପକ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯମ ପୁରାଣ। ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖିଲେ 31ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯମପୁରାଣ। ଯମପୁରାଣର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମର 12ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏହା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ନାରାୟଣଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ ହିଁ ଏହି ଏହି କୃତିଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଯମପୁରାଣ ବା ଏହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏ ଯମପୁରାଣକୁ ମନେ ରଖିବ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତାଟି ଆରମ୍ଭ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନା ନାରାୟଣଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାଗବତ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚନା
କରାଯାଇଛି। ते पापी लोके जमपुरे किपरि जंत्रणा भोग करती ताहार विस्तृत वर्णना एथिरे रहिछि। जे जड़े जदि संसार में पाप करुछि ताहले सी किभଳି भाବରେ जमपुर जंत्रणा अनुभव करुछि तार गोटे विस्तृत भाव सुंदर भाव विवरणी प्रदान करा जायछि। आ एथिरे वक्ता हेउछन्ति स्वयं श्रीकृष्ण आउ एथिरे श्रोता हेउछन्ति अर्जुन। वक्ता हेउछन्ति किए एथिरे अछन्ति श्रीकृष्ण आउ एथिरे श्रोता किए अछन्ति तांकर सखा जी अछन्ति अर्जुन। ठीक अछि, मन रखिबो हैला। तेबे कौन होइछि घटना जानिबा। तो प्रथम अध्याय रे एहाकु द्वितीय गीता देख पुणे आ गोटे एथिरे मध्य प्रश्न आसी परिबो जे एथिरे हमर लेखक जे अछन्ति दीनकृष्ण दास केउ अध्याय रे एहाकु द्वितीय गीता भाबरे ग्रहण करिसन्ति ताले प्रथम अध्याय रे ही ताहाकु हमर द्वितीय गीता भाबरे से निजे लेखिसन्ति। माया मोहपूर्ण संसाररु त्राही पाइबा वैराग्य भावर उद्रेक और पवित्र जीवन यापन ही कविंकर एकमात्र लक्ष्य। ठीक अछि, समग्र पुस्तक रे एही वैराग्य पिंडित आभिमुख्यर उत्तरन प्रकाश देखिबाकू मिले। एणु द्वितीय अध्याय रे विष्णुंकर नाम स्मरण महात्म्य प्रतिपादन पाई प्रह्लाद चरित्रर अवतारण करा जायछि। तृतीय रु द्वादश अध्याय पर्यंत जमपुरर वर्णना रहिछि। प्रथम रे आमे देखिले से कोन जमपुराण को कोन कहछन्ति द्वितीय गीता भाबरे कहछन्ति। आ द्वितीय अध्याय रे से कोन कहछन्ति ना विष्णु को नाम महात्म्य कथा वर्णना करिसन्ति। हमर जो हिरण्यकश्यपर पुत्र थिला प्रह्लाद तार चरित्रर मध्य अवतरण करा जायछि। परवर्ती समय रे तृतीय रु द्वादश अध्याय पर्यंत जमपुरर वर्णना होइछि। तृतीय छांद रे अनेक द्वीपर वर्णना, चतुर्थ रे हिमपुर, पंचम रे धोयमय कर द्वीपर, षष्ठ रे घृत समुद्र और बाड़ बानरंकर, सप्तम रे नागपुरीर वर्णना, अष्टम रे पाप पुण्यर परिणति संपर्क रे सूचना, नवम रे संजीवनी प्रस्ताव कथा रहिछि, दशम रे सातताल उच्चता विशिष्ट शिमुली वृक्षर वर्णना करा जायछि, एकादश रे पापींकु शूली रे बसाइबार चित्र दर्शा जायछि, द्वादश रे गोदर गोड़ विशिष्ट जमराजंक वर्णना और तांक गोड़रू पूज क्षरिबार कारण संपर्क रे मध्य आलोचना करा जायछि। तेबे केउ अध्याय रे कोन सब वर्णना होइछि आमे जानिले। ठीक अछि, ए ग्रंथ रे इह जीवन रे अपक्रम कले पर जीवन किपरि विभीषिकामय होई उठे तार निखुण चित्र वर्णना होइछि। यह मुख्यतः समाज रे नीतिमय आदर्श और जीवन यापनर नियामक भावे परिकल्पित। ठीक अच्छे, जे जमपुराण जदि आम ए जन्म रे किछि पाप कार्य करुछे तो पर जन्म रे आमको किभଳି भाବରେ से पापर जहाँ सब दंड रही भोगिबाको पड़िबो से विषय संपूर्ण भाव में विवरणी प्रदान करा जायछि। प्रथम रु द्वादश अध्याय मध्य कौन सब रही से विषय तो आम जानिले। प्रथम आम जानिले जे जम पुराण को आमर द्वितीय गीता भाव में ग्रहण करा जायछि। द्वितीय अध्याय रे आमर प्रह्लाद चरित्र अवतारण करा जायछि। तृतीय रु आमर द्वादश अध्याय पर्यंत जमपुर विभिन्न वर्णना कर जमीती आमर शिमुली वृक्षर वर्णना करा जायछि। सातताल उच्चता विशिष्ट से गछटी रही। नागपुरीर वर्णना करा जायछि। बाड़ बानरंक कथा वर्णना करा जायछि। घृत समुद्र कथा वर्णना करा जायछि। धूममयकर दीपर वर्णना करा जायछि। से सबू आम देखिले जे वर्णना करा जायछि जमपुर। तेबे जमपुर कथा जदि आम कहबा जे मुक्ति किभଳି पाइबो जे ए जन्म जदि आम पाप करबा से आमको आर जन्म रे किभଳି भाबरे कष्ट पाइबाक पड़िबो अर्थात दंड भोगियाक पड़िबो से विषय आमर वर्णना करा जाय। तेणु आम भगवान को सदा सर्वदा मानिबा दरकार एवं भल कर्म करबा द्वारा जहा द्वारा कि आम जम द्वारा रे कोनोसी प्रकारर दंड पाइबा नहीं। ठीक अछि। तापर आमर रहिला गुणसागर। गुणसागर विषय आम वर्णना करबा। प्रथम आमर जो लेखाटी रही गुणसागर। गुणसागर रे आमर 1814 पद रही और 3टी छांद रही। आमर बंगलाश्री वृत्तरे रचित। मन रखिबो यह आमर बंगलाश्री वृत्तरे आमर रचित होइछि। ठीक अछि। तो देखिले आम 18
14ଟି ପଦ ରହିଛି ଆଉ 3ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ଆଉ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମଥୁରା ଆଗମନ ଓ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନପଥର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଛି। ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଏ ଛାନ୍ଦରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମକର ମାସର ଏକ ଏକାଦଶୀରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଋଷିକୁଳଙ୍କର ସମାବେଶ ବିଷୟ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଋଷିମାନେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ, ବ୍ୟାସ, ନାରଦ, ମାର୍କଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଋଷି କୃଷ୍ଣଚରିତର ମହିମା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ କେବଳ ଯେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବାଦି ଦେବତା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚରିତରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶ୍ରବଣ ପାଇ ଋଷିକୁଳ ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କିପରି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲାଭ କଲେ, ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନରେ କିପରି ଉପଗତ ହେଲେ ଓ ଶେଷରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କର ନୂତନ ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରକାଶରେ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲାଭ ପରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦର ବିଷ୍ଣୁ ନରାଜମରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଶେଷରେ ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରୁଟିର ଅବଗତି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରରୂପୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା ଓ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ପାଇଁ ସଂକର୍ଷଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମଦନ ବେଶ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମଦନା ବେଶ୍ୟାର ସହାୟତାରେ ପାପୀ ସଂକର୍ଷଣର ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଯାତ୍ରା। ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ 70,000 ଯୋଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଓ ଅନନ୍ତ ଭୁଜଙ୍ଗଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କର କିପରି ଅବସ୍ଥିତ ତାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏଣୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୋଗସ୍ଥାୟୀ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ଠାଏ ଠାଏ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିବାଦ ଓ ଜ୍ଞାନବାଦର ଯୁଗପଥ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଶତଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଗୋପୀ, ଜୀବସ୍ୱରୂପ ଗୋପ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ କାବ୍ୟର କଳେବର ବିମଣ୍ଡିତ। ଏ କାବ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଗୋପୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଗୁଣସାଗର ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାପର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି, ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କିଭଳି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂକର୍ଷଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମଦନ ବେଶ୍ୟାର ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସଂକର୍ଷଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମଦନ ବେଶ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଆସିବ ତେବେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଏହି ଗୁଣସାଗର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ଏହି ଗୁଣସାଗର ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂତକେଳି। ଏ ଯେଉଁ ଭୂତକେଳି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ଆମର 1000 ପଦରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରୀତି ବିନୋଦିଆ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ କିପରି ଭୂତ ରୂପ ଧାରଣ କରି 3 ଦିବସ ମାନେ 3 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ସେ ଭୂତ ରୂପରେ କିଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରସେନାପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି ଆଉ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରକ୍ଷିତ।
ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ଏଥିରେ ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ପରକ୍ଷିତ। ଏହା 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏହା କେତେ ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଦିନେ କଦମ୍ବମୂଳରେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଦିନେ କଦମ୍ବମୂଳରେ ଯମୁନା ଗାମିନୀ ରାଧାଙ୍କର ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ରାଧାପୁରୀକୁ ରାତ୍ର 5 ଘଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ କଣ୍ଟ ଦେଲେ। ସେଦିନ ଦୈବକର୍ମେ ବେଳାବେଳି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ରାଧାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି। କୁତୁକିନୀ ରାଧା କାବ୍ୟଯୁଗର ନାୟିକା ତୁଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସ୍ୱଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧ୍ୟ ଓ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ। ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତତ୍ପରେ ନାଗର କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଚକ୍ରଧର ବୋଲି କହନ୍ତେ, ରାଧା ଏହାକୁ କୁରାଳ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଧରଣୀ ଧରନ୍ତା କହନ୍ତେ, ରାଧା ତାହାକୁ ବାସୁକୀ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଖଗପତି ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେବାରୁ ରାଧା ତାଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅପୂର୍ବ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ହରି ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତେ, ରସବତୀ ବିଦଗ୍ଧା ରାଧା ମର୍କଟମାନଙ୍କୁ ସିନା ହରି ବୋଲି କହି ଏହିପରି ଅର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଶ୍ଳୋଶକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶ୍ଲେଷପୂର୍ଣ୍ଣ କଥୋପକଥନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାତର ଅନୁଯୋଗରେ ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରୀତିର ପ୍ଲାବନ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। କବାଟ ଭେଡ଼ରେ ଉଭୟଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ରତିରଙ୍ଗରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ନିଶିର ଶେଷ ଯାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାର ଗୋଗୋଷ୍ଠରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କରାଘାତ ହେତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାଳେଣୀ ଓ ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୂତକେଳିର ଅଭିନୟ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ନନ୍ଦପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନନ୍ଦଗୃହସ୍ଥ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ କୃଷ୍ଣରୂପୀ ମାୟା ବାଳକକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ ଭୂତର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ଗୋପବାସୀଙ୍କର ଭୂତରୂପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହ କଥୋପକଥନ, ଶତଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ପଣ ଚୋରି ହେତୁ ଭୂତେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବାର ଅବତାରଣ, ଶେଷରେ ଶୀତଳ ମଣେହି ନିମିତ୍ତ ଅପୂର୍ବ ସୁମିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଆଦିର ଆୟୋଜନ ଓ ତ୍ରିଦିନନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଭୂତ ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ ଭୂତରୂପୀ କୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର କେଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ, ରାଧା ମୁଗ୍ଧ ଚକିତ ନୟନରେ ତାହା ଦର୍ଶନ କରି ମୋହ ଯିବା ପରିଶେଷରେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ କର୍ତ୍ତୃକ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭୋଗରାଗ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ବଂଶୀବାଦନର ସେଠାରେ ଗୋପକୁଳର ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ତ୍ରିରାତ୍ର ଯାବତ୍ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ ଓ ନିରୂପିତ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାପୁରରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା ଓ ମାୟା କୁମରର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ରାଧା ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋପବାସୀମାନଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ଭୂତକେଳିର କଥାବସ୍ତୁ। ଏଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାବେଳେ କୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଭୂତବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ନରନାରୀ ଭାବରେ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ରସାଳ ଭାବରେ ଏହି ଭୂତକେଳିଟି ରଚନା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ନାବକେଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ନାବକେଳି। ନାବକେଳି ଉତ୍କଳର ଗାଁ ଗହଳରେ ସୁପରିଚିତ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଉରୀ ବେଶରେ ଚଟୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ବୃଦ୍ଧ କୈବର୍ତ୍ତ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି କିପରି ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହ ନୌକା ବିହାର କରିଥିଲେ ତାହାର ବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାବକେଳିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଧା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯେ କୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ନାଉରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନୌକା ବିହାର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପୀ ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ନାବକେଳି ତାର ଯଥୋଚିତ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ କୈବର୍ତ୍ତ ବେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍କାଳୀନ କୈବର୍ତ୍ତର ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କବିତାର ଠାଏ ଠାଏ ବିମଳ ହାସ୍ୟରସର ଉତ୍ତଳ ପ୍ରବାହରେ କୈବର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାବକେଳି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି। କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି। ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ମୁଁ ନୋଟ୍ସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଏଇଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଟିକେ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ବନାଉଛ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ତୁମେ ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ପାଖରେ ରଖିଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଭଣିତାରେ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ନାମକ ଏକ କାବ୍ୟକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନାରୀ ବେଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନାବକେଳି ନାଉରୀ ବେଶ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲିରେ ଆମେ ରହିଛି ଯେ ସୁନାରୀ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଧା ପ୍ରୀତି ପ୍ରବଣ କୃଷ୍ଣ କାର ବେଶରେ ଗୋପପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଉପଗତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ସୁହାଗିନୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ସୁନାରୀ ରୂପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ରାଧାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଦେଇ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ରାଧା ଓ ଦୂତିକା କୃଷ୍ଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲାବେଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ରଚନା ଆଧାରିତ। ଏ ପୁସ୍ତିକାରେ ଏ ଯୁଗର ଅପ୍ରଚଳିତ ବହୁ ଅଳଙ୍କାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯେମିତି ରସୁଣିଆ, ମାଳି, ଡାଙ୍କଣ, ଫିରିଫିରା, ଲୀଳା ବଳିଗୁଣା, ଦୁଇପିତିଆ, ଚନ୍ଦ୍ରଝୁମ୍ପା, କିଆପତର, ଚାଣ୍ଠିଆ, ଝୁଣ୍ଟିଆ, କତୁରୀ, ତାଡ଼ କଢ଼ିଆଳ, ଚକିବାଙ୍କି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାରର ନାମ ଆମେ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ବୋଲିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏଣୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରସଭରା କାବ୍ୟକୃତି ହେଲେ ହେଁ ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଚାଲିଚଳଣି ଓ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଉତିଶାଟି ରହିଛି ତାହା ଆମର ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା, ଯାହାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହି ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ଏହା କୃପାସିନ୍ଧୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର। ଆରତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ଦୁଃଖ ନିପୀଡ଼ିତ କବି ଚିତ୍ତର ମାର୍ମିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ପୀଡ଼ିତ କବିପ୍ରାଣର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରୋଗ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ କବି ଏ ଚଉତିଶା ଗାନ କରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ପଦେ ପଦେ ଭବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନିପୀଡ଼ିତ କବି ହୃଦୟର କରୁଣ କାହାଣୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଛି କାହାଣୀ ନା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପିଛି, ସେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ଚଉତିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଯାଇକି କିଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗୀତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିର୍ନିମେଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବଦନକୁ ଚାହିଁ କବି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ନିରକ୍ଷ କର୍ମହୀନ ପତିତ ଅନାଥ ଭୃତ୍ୟ ଦୀନଜନ ଓ ଦୀନପାମର ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ବ୍ୟଥା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ସେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ଆରତ ନାଶନ, ସେ କରୁଣା ସାଗର, ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସେ ବହୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅରକ୍ଷ କବି ପ୍ରତି କରୁଣା ନ କରିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର କଥା ବୋଲି ସେ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଛି। କବି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖରଙ୍କୀ ତଥା ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ଡକା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହଁ? ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥା ବେଦନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ଏହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣ କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଜଗତରେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ।
କାହା ଆଗରେ ବା ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଜଣାଇବେ? ତେଣୁ ସେ ପତିତାପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭରସା କରି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେବାରତ। ପୁଣି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ମରଣ ଭୟ ବି ଦୂରିତ ହୁଏ। ଫଳତଃ କବି ଜଗତପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭରସା କରି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ନିଜେ ସୁଖସାଗର, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଅବା ପକାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦୁଃଖ ନିପୀଡ଼ିତ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଶେଷରେ ଜୀବନର ବହୁ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ି ଏହି ଚଉତିଶାଟି ସେ ରଚନା କରିଥିବାର ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହା କବିଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ରୋଗ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ପ୍ରାଣର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଲିପି। ତେବେ ଏହି ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶାଟି କବିଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ଚଉତିଶାଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନର ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏଥିରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କର କମଳକାନ୍ତ ଚଉତିଶା। କମଳକାନ୍ତ ଚଉତିଶା ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବାଦୀ ଯୁଗ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ଏଥିରେ କାବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଳଙ୍କାର ଭାରରେ ନିପୀଡ଼ିତା କାବ୍ୟଯୁଗର ଶବ୍ଦ ବିଳାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏ ଚଉତିଶାରେ ଏ ଚଉତିଶାର ମୁଖ୍ୟ ରସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏଥିରେ କାମ ଚେତନାର ଜର୍ଜରିତ କୃଷ୍ଣ ନାୟିକା ରାଧିକାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କୁ ଅଭିମାନିନୀ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ମିଳନ ପ୍ରୟାଗ ରାଧାଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ଦିଶୁଛି, ସେ ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ହସ୍ତନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଲୋତକାଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହୋଇ ବକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଏଇ କମଳକାନ୍ତ ଚଉତିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ। ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁଟା ଆମେ 278 ପଦ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। କବି ପ୍ରଥମେ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ରଚନା କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସ୍ତୁତି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରଥମେ। ତ ଏଥିରେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା। ଏଥିରେ ଦଶରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ଆଉ ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦଶରଥ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ ଆମୂଳଚୂଳ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଏକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିଟି ଦିଆଯାଇଛି, ପରେ ତା'ର ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପରି ନୀତି ଗର୍ଭିତ ଓ କଥା କଦମ୍ବରେ ବେଳେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କୌଶଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜାଣୀ ବୋଲି ନଗରଟିଏ ରହିଛି। ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯିବା। ଶରଧାକର ନାମକ ଏକ ସାଧବ, ତା'ର 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ରହିଛି ଲୀଳାବତୀ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛି ରତ୍ନାବତୀ। ଦିନେ ସେହି ସାଧବ ଗୃହରେ ଭଗବତ ନାମଧେୟ ଏକ ସାଧୁ ଉପଗତ ହେଲେ। ସାଧବ ସାନ ଭାରିଜା ରତ୍ନାବତୀକୁ ସେହି ସନ୍ଥ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଇତ୍ୟବସରେ ସାଧବ ବ୍ୟବସାୟାର୍ଥେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, କିଏ ରହିଥିଲେ ନା ରତ୍ନାବତୀ ଆଉ ଜଣେ ରହିଥିଲେ କିଏ ଲୀଳାବତୀ। ଲୀଳାବତୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ରତ୍ନାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ସେଇ ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରତ୍ନାବତୀକୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ଥ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଧବ ବ୍ୟବସାୟାର୍ଥେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲେ। ରତ୍ନାବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ସାଧୁ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲା। ଦିନେ ସାଧୁ ତନ୍ନି ରତ୍ନାବତୀକୁ ରତି ଭିକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀ ରତ୍ନାବତୀ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭଗବତ ମନ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଋଷିଟି, ମନ ଶାନ୍ତ ନ ହେବାରୁ ସେ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କିପରି ରତ୍ନାବତୀକୁ ପାଇବ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି।
ସ୍ୱୟଂ ରତ୍ନାବତୀକୁ ଗୁରୁ ଆସନରେ ରହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମଶାଣିରୁ ଶବ ପାଖରୁ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଶପଥ କରାଇନେଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମାପନ୍ତେ ସାଧବ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା। ସେ ଗୁରୁ ଭଗବତଙ୍କୁ ସର୍ବକୁଶଳ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲା। ଭଗବତ ସର୍ବକୁଶଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ପତ୍ନୀ କିପରି କଳଙ୍କଂ ଭାଗିନୀ ଓ ଦୋଷଯୁକ୍ତା ତାର ସୂଚନା ଦେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେହି ନିରୂପିତ ରଜନୀ ଆସିଲା। ସାଧୁର କଥା ଅନୁସାରେ ରତ୍ନାବତୀ ଉଲଗ୍ନା ହୋଇ ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ଶ୍ମଶାନକୁ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସାଧୁ ଶରଧାବର ସାଧବକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦକୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲା। ତାର ସାଧୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ସେହି ରତ୍ନାବତୀକୁ ସରଜୁ ନଦୀରେ ନାବସ୍ଥିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଭସାଇ ଦେଲା। ଏଣେ ସାଧୁ ସେହି ରତ୍ନାବତୀ କନ୍ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସରଜୁ ନଦୀ ତଟସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ଇତ୍ୟବସରରେ ସାରାବତୀ କଟକର ରାଜା ସୁରସେନ ପାରିଧିରୁ ଫେରି ଏହି ଭାସମାନ ନୌକାଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଶେଷରେ ରତ୍ନାବତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ନିଜର ପାଟରାଣୀ କଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଭାସମାନ ନୌକାସ୍ଥିତ ଗମ୍ଭୀରାରେ ପାରିଧିପ୍ରାପ୍ତ ଭାଲୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭସାଇ ଦେଲେ। ଏଣେ ପ୍ରତୀକ୍ଷମଣା ସେହି ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଭଗବତ ସେହି ଡଙ୍ଗାରୁ ରତ୍ନାବତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରା ଯେପରି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଭଲ୍ଲୁକର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ମନାସିଲେ ନିଜର କିପରି ବିପଦ ପଡ଼େ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ସେହିପରି ପରସ୍ପର ଚ ମର୍ମାଣି ଯେ ବଦନ୍ତି ନରଧାମଃ તે ସର୍ବେ ନିଧନଂ ଯାନ୍ତି ବଲ୍ଲୀ କେଦାର ସର୍ପବତ୍। ଉକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, କାଞ୍ଚି ନରେଶ ସୁଦର୍ଶନ ପାରିଧିକୁ ଯାଇ ଜଳ ସହିତ ସର୍ପ ଡିମ୍ବଟିଏ ଖାଇଦେଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ସର୍ପଟିଏ ଜାତ ହେଲା। ସେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଦିନେ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ହୁଙ୍କାସ୍ଥିତ ସର୍ପଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ନାସିକାସ୍ଥିତ ସର୍ପଟିକୁ ବହିର୍ଗତ ହେବାକୁ କହିଲା। ତାପରେ ପରସ୍ପରକୁ ମରଣର ହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତତ୍ପରେ ସୋରିଷ ବାଟି ପିଇଲେ ରାଜାଙ୍କର ଶରୀରସ୍ଥିତ ସର୍ପର ନିଧନ ଓ ତତ୍ପରେ ତୈଳ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ହୁଙ୍କା ଫଣାର ପ୍ରାଣଗତ ଓ ରତ୍ନଲାଭ ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନମାଳୀ ଶୁଣିଲା ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ ରୋଗମୁକ୍ତ କରି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଲା। ସୋରିଷ ବଟାରେ ନାସିକାସ୍ଥିତ ଫଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ତପ୍ତ ତୈଳ ନିକ୍ଷେପରେ ହୁଙ୍କା ଫଣୀର ମୃତ୍ୟୁର ଅବତାରଣ କରାଯାଇ ଆଲୋଚ୍ୟ ଉକ୍ତିର ମର୍ମମଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଏ ପୁସ୍ତକରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ କାହାଣୀ, ରତ୍ନମାଳୀ, ଲବ୍ଧଶବର ଓ ବାନର ଉପାଖ୍ୟାନ, କର୍କଟ ଓ ଭବାନନ୍ଦ କଥା, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସାଧବ କଥା, ମାଦଳ ନାବିକ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ନୀତିବାଣୀମାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନୀତିପୃଷ୍ଟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରାମର୍ଶ କବିଙ୍କର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କବି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିକୁ ଉତ୍କଳର ଜନସମାଜ ସମକ୍ଷରେ ସରଳ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରି ନିଜର ନୀତିଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ନାରୀଜାତି ପ୍ରତି କବି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବାପନ୍ନ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ସେ ବହୁ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଟପିନୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସର୍ବ ଅକଲ୍ୟାଣର ହେତୁ ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଟି ଦେଖିବା, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ। ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦଟି ଆମର 680 ପଦ ଆଉ 14ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦଟି ରହିଛି, ଏହା ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଅମର ଦାନ। ଏ କାବ୍ୟର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଜଗନ୍ମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ମନେ ରଖିବା, ଏ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦର ନାୟକ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଯାତ୍ରାବିଧି, ଭୋଗରାଗ, ନୀତି ପଦ୍ଧତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ମହିମା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତିର ଦେବତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ରହିଛି। ମହାନୁଭବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମାନବ ସୁଲଭ ରୀତିନୀତିର ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ କାବ୍ୟକୁ ଲଳିତ ମଧୁର କରିଦେଇଛି। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ କାବ୍ୟଟି ମାଳିନୀ ଉତ୍କଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମଥାମଣି।
ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କାବ୍ୟକୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ରଚିତ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଯାବତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ନାହିଁ। ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତୋଟି ରହିଛି? 14ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ତ ଏଇ 14ଟି ଛାନ୍ଦର ମନୋଜ୍ଞ ସମାହାର ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ରହିବା। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଅଶେଷ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ମଙ୍ଗଳଚରଣ ଛାନ୍ଦରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥର ଏକ ଚଟୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ପରିଶେଷରେ କ୍ଷେତ୍ରନାୟକ ପରମପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମନ୍ତତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବାର ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଂକ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଶତଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି କବି। ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର କାବ୍ୟବିଧି ଅନୁସାରେ ନମସ୍କ୍ରିୟା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ କାବ୍ୟର ନାମକରଣରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ରୂପଶ୍ରୀ ଜଗତକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିମୋହିତ କରିଛି। ଏଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଗମୋହନ ନାମାନୁସାରେ ହିଁ ଏହି କାବ୍ୟର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର କାଠ ଲାଗି, ବଟ ଅବକାଶ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭାଦି, ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ, ସାହାଣା ମେଲା, କାଳୀନ ପରିବେଶ, ମେଳାପ ସଜ୍ଜିତ ଶଯ୍ୟାରେ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ନିଦ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 14ଟି ଛାନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ତାଙ୍କର ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବେଶ ରହିଛି ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କେଉଁଥିରେ? ଏଇ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଏହା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହି କବିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଥିରେ ଆମେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ 34ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଏଥିରେ ଆଧାରିତ ରହିଛି। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କମ୍ବୁକଟକ। କମ୍ବୁକଟକ କହିଲେ ଆମର ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ପୁରୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇ ନାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନାରେ। ତେବେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ। ଏହି କାବ୍ୟ କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ। ଏହାର ଶ୍ରୁତି ସୁଖଦ କାନ୍ତକମଳ ପଦାବଳୀ ନିମିତ୍ତ ଯେ ମନେ ରଖିବ, ଏହା କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିଛି, କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଭାଷାର କଳ୍ପନା ଚାତୁର କଲେ ସଂସ୍କୃତ ନୈଷଧେୟ ଚରିତ ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳର ତୁଳନା ଯୋଗ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭାଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ନୈଷଧେୟ ଚରିତ ରହିଛି ତା ସହିତ ସେ ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଦ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଅର୍ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ପୋଏମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଜନ୍ ବିମ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରସକଲ୍ଲୋଳଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପୋଏମ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି 1927ରେ ରସକଲ୍ଲୋଳର ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ସମ୍ପାଦନା କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି 1923ରେ ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳର ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ? ନା ପୁରୀର ଏମାର ମଠରୁ ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କିଏ ସମ୍ପାଦନା କଲେ? ନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। କେବେ? ନା 1927ରେ। ଆଉ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ? ପୁରୀର ଏମାର ମଠରୁ ହିଁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ମତରେ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ ରସକଲ୍ଲୋଳ ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏ ପଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଲାଳିତ୍ୟମୟ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକ ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ବିମୋହିତ କରାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ରସକଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ କବି ମାନସର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ। ବାସ୍ତବରେ ରସର ଏକ କୁଲ୍ୟା।
ଏହି କାବ୍ୟରେ ତାଳେ ତାଳେ ରସର ଉତ୍ତାଳ କଲ୍ଲୋଳ ଓ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରବାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ନାମକରଣରେ କବିଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ଓ ସାଧନାର ବଳିଷ୍ଠ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାହିଁକି? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦର ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ରସାନୁଭବ। ରସ ଏକ ଅମୃତ ଚେତନା, କିନ୍ତୁ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ଏହା ସମୟକ୍ରମେ ଦୀପ୍ତ ହୁଏ, ତାର ସୁପ୍ତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ସେ ରସ ବୈସହ ପରି ମହାନ ବାଣୀକୁ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍ଟ କରି ରଖେ। କବିଙ୍କ କୃତିରେ ରସର ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ କ ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସରେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ହେଁ ତାହାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରସବାରିଧି କିମ୍ବା ସମକାଳୀନ ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ, ରସ ରତ୍ନାକର, ରସ ପଞ୍ଚକ, କୈଳି କଲ୍ଲୋଳ ପରି ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟମଣି ପରି ସୁଶୋଭିତ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ କାବ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରେ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର କଟାକ୍ଷପାତ ପରିଶେଷରେ ବିନୟ ବନତ ଭକ୍ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ କାବ୍ୟରସର ଅକୁପାର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନର କାବ୍ୟର ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ରହିଛି, କାରୁଣ୍ୟ ରସ ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ରହିଛି, ବୀର ରସ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରସର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ଏହାର ଅଙ୍ଗିରସ। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରସ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଅଙ୍ଗିରସ ଭାବରେ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ? ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗିରସ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର ନାମକରଣ କିଭଳି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ବିଷୟ ତାର କ'ଣ ରହିଛି। ରସକଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାଗବତ ଓ ହରିବଂଶରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଆସିଛି ଆମର ଭାଗବତ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଭାଗବତ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆଉ ହରିବଂଶ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତେବେ ଏଇ ଭାଗବତ ଏବଂ ହରିବଂଶର ହିଁ ଆସିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌମାର, ପୌଗଣ୍ଡ, କୈଶୋର କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ଏହି କାବ୍ୟର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ। ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ, କୌମାରର ଲୀଳାରେ ସଖ୍ୟରସର ଅମର ମନ୍ଦାକିନୀ, ପୌଗଣ୍ଡର ଏବଂ ମଧୁର ରସର ଉତ୍କୂଳ ପ୍ଲାବନ କୈଶୋରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷ ଯାକେ କୌମାର, 5 ବର୍ଷ ଯାକେ ଆମର କୌମାର ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଯାକେ ପୌଗଣ୍ଡ, 15 ବର୍ଷ ଯାକେ କୈଶୋର କାଳ, ତାପରେ ଆମର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୌବନ କାଳ। ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦାମ ଯୌବନ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଶାନ୍ତ ମଧୁର କୌମାର ଲୀଳା, ବିଧୁର ପୌଗଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରଣୟ ଉଚ୍ଛଳ କାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ କୈଶୋରର ଅଲେଖ୍ୟ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କାବ୍ୟର ଅଧିକ ଭାଗ କିଶୋର ଲୀଳାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରହିଛି। 11 ଛାନ୍ଦରୁ 34 ଛାନ୍ଦ ଯାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି ତାହା କିଶୋର କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଭାସ୍ୱର। ପୂତନା, ଶକଟା, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ବଦ୍ଧ, ଜାମକାର୍ଜୁନ ଲୀଳାର କମନୀୟ, ଜାମକାର୍ଜୁନ, ଭଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ 5ଟି ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ କୌମାର ଲୀଳାର କମନୀୟ ପରିବେଶ ସୃଜନରେ କବିଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଏ ଛାନ୍ଦମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ। 6ରୁ 10ମ ଛାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପୌଗଣ୍ଡ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏଣୁ କୌମାର ଲୀଳାର କମନୀୟ ପରିବେଶ ସୃଜନରେ କବିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଏ ଛାନ୍ଦମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ରସକଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟ ପରିବେଷଣରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 15ଟି ବର୍ଷର କାହାଣୀ ସଂଯୋଜିତ କରି ନିଜର କାବ୍ୟ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନିଦର୍ଶନ ହରିବଂଶ ଓ ଭାଗବତରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହରିବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଓ ଆଖ୍ୟାୟିକାଶ୍ରୟୀ ହୋଇ ଜନପଦର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରସତୃଷ୍ଣା ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ତତ୍ତ୍ୱାଶ୍ରୟୀ ହେତୁ ତାହା ମୁମୁକ୍ଷୁ ଭକ୍ତ ସମାଜର ଆଦରରେ ସାମଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ପରିବେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନନ୍ୟ ଓ ତାହା ନିଜସ୍ୱ। ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମଧୁର ଭକ୍ତି ବିଳାସିତ। କାବ୍ୟରେ 24 ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପଲୀଳା ଓ 24 ଛାନ୍ଦ ଠାରୁ 34 ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରା ଗମନରେ ବିରହ ବିଧୁରା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିରାହ ଦଶା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି।
विप्रलम्भ श्रृंगार और करुण रसर उत्कर्ष आनयन आम ए देखा पाइबा जे कृष्ण जेबठ आसिकी रही गोपरे से प्रथम 15 वर्ष तांकर दीन कृष्ण वर्णना करिसेंती से प्रथम 15 वर्ष किभଳି भाबरे कृष्ण रहिसेंती जे किभଳି भाबरे से राधा और अन्यान्य गोपी मानक सहित लीला खेला करिसेंती से विषय मध्य वर्णना होइछि। तार परवर्ती समय जेतेबेले अर्कुरा आसीछि तांकू मथुरापुर को नहीं जाइछि यात्रा देखा जीवाई कंस पठाई तार परवर्ती समय से आ फेरी नहांती तार परवर्ती जितेबाला से जाली जाइछंती कृष्ण बिहुने गोपपुरर दशा किभଳି रही गोपी माने तांको विरहरे तांको मनरे जो आसीछि भावनाटा ताकू मध्य सुंदर भावरे कवि वर्णना करिसेंती। तेबे ए सबु विषय आमे जानिले। तेबे ए थिला हमर कवि दीनकृष्ण दासंकर तांकर जहाँ सबू साहित्य कृति रही आउ तांकर साहित्य कृति सहित आमे विषय मध्य अनेक कथा जानिले तांकर जीवनी तांकर से जो पुरी जन्मग्रहण करछन्ती कर्णकूल ए सब विषय मध्य आमे अनेक कथा जानिले। किछि किछि मु नोट्स रे लिखि पारि नाही तेणु मु मध्य कहि देछि। आशा करूछि जे जेतेबेले भी तुमे मोर क्लास करूछ खाता और पेनटी पाखरे रखिथिबो जहा द्वारा मु जहा भी किछि एक्स्ट्रा कहूछि जहा कि नोट्स रे लिखि पारि नाही तेणु सेटा मध्य लिखिदेव परीक्षा उपयोगी होई परिबो एवं जहा कि तुमको मध्य बहुत हेल्पफुल हेबो परीक्षा पे। तेबे आशा करुछि आजिर क्लासटी समस्त को भल लगी बहुत किछि जिनस जानिबाकू मिलिथिबो। जदि क्लास भल लगुछि तेबे कमेंट सेक्शन रे जणाइबाकू अनुरोध एवं जदि किछि मनरे कोनोसी प्रकार संशय रहि जाउछि तेबे मध्य मते कमेंट रे जणाइले मु निहाती भाबरे से सब प्रश्नर समाधान करबाकू चेष्टा करिबी। आउ जदि आपण माने मो क्लास रे नुआ अछंती जेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा मु पोस्ट करूथिबा समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन प्रथमे आपण मानकू ही जीवो। आजिर क्लास को एठी रखुची। नमस्कार। जय जगन्नाथ।